Good morning. Today I am going to explain you the first chapter in 11th standard zoology, the living world. When you observe the biosphere, you can see a variety of living organisms around you. And these living organisms differ in size, color, shape, and so many features. Same time, you can see or you can identify a living thing from a non-living thing. Usually the living things grow, living things reproduce, living things undergo metabolism and they move and so on. But a non-living thing cannot grow. But still, you may say, mountain grows. Yes, mountain grows. A rock grows. How? It is by the accumulation of material or matter. But a living thing grows by cell division. അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ജീവനില്ലാത്തവയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാം. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ വളരുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് പ്രത്യുൽപാദനം കാണുന്നുണ്ട്, ചലനമുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവനില്ലാത്തവയ്ക്ക് ഇതില്ല. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സെൽ ഡിവിഷനിലൂടെ. Now these are the features of a living thing. That is, living things grow, living things reproduce, living things undergo metabolism, they move and so on. Now when you talk about reproduction, what is reproduction? Reproduction is the process of production of young ones, pratyulpadanam. And reproduction is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. പ്രത്യുൽപാദനം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും. When you talk about the features of asexual reproduction, in asexual reproduction only single parent is involved. Moreover, there will be no sex cells and the progeny or offspring thus produced will be the same replica of the parent. അതായത് അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ, ഏസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരേ ഒരു പാരൻ്റേ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ലൈംഗിക കോശങ്ങൾ, സ്പേം, ഓവം അതുപോലെയുള്ള ലൈംഗിക കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് രക്ഷിതാക്കളുടെ, മാതാപിതാക്കളുടെ അതേ കോപ്പി ആയിരിക്കും. മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, പാരൻറ്റിൻ്റെ അതേ കോപ്പി. ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ പാരൻ്റേ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുള്ളൂല്ലോ. Now we have to see sexual reproduction. In sexual reproduction, two parents are involved and two sex cells, that is in female ovum and male sperm is involved. Moreover, the young one that produced will be having hereditary features as well as variation. ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞിന് മാതാപിതാക്കളുടെ സാമ്യതയുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളോട് സാമ്യതയുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അവരിൽ വ്യതിയാനവും കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് ലൈംഗിക കോശങ്ങൾ, അതായത് ഓവം, സ്പേം, അണ്ഡം, ബീജം, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈംഗിക കോശങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. So I think it is very clear for you the sexual reproduction as well as asexual reproduction. Now we have to classify asexual reproduction or different types of asexual reproduction we observe in nature. One is binary fission. The very good example for binary fission is amoeba. You can see the picture here. Amoeba, when it matures, it divides the body into two to form the young ones. You see the young ones, same replica of the parent. Here single parent is involved. There is no sex cell involved. Clear? Second type of asexual reproduction is budding. Budding is seen in hydra. Many other animals you can see budding, but hydra is a exception. So in hydra, when it matures, the bud detaches from the parent body and develops into a fully grown organism.
You can see the chart here. Another type of asexual reproduction is spore formation. A good example is Rhizopus. Rhizopus is a fungus. It is also called bread mold. നമുക്കറിയാം ബ്രെഡ് വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെച്ച ബ്രെഡ് പൂത്തു പോകുന്നില്ലേ? ആ ബ്രെഡിൽ വരുന്ന പൂപ്പലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റൈസോപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് മോൾഡ്. ഈ റൈസോപ്പസ് അത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സോളൻ പാർട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ. അത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പോർസ്. Spores are not visible with your eye, and the spores, they are so much minute, and it spread through wind. കാറ്റിലൂടെ അത് പറന്നു പോവാണ്. When a favorable season is obtained, the spore develops into a fungus. So the asexual reproduction in fungus is called spore formation, is by spore formation. Another type of asexual reproduction is fragmentation. Here I have given the example Spirogyra. You see the picture? Spirogyra, when matures, divides its strand into pieces. Each piece will develop into organism. Spirogyra aquatic ആണ്. അതിൻ്റെ ബോഡി ഓരോ പീസായി മുറിയും. ഓരോ പീസും ഓർഗാനിസമായി വളരുവാണ്, അല്ലേ? വളർന്നു. അതാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. Another different type of asexual reproduction is parthenogenesis. Parthenogenesis is seen in mule, then it is also seen in sterile worker bees. Parthenogenesis is reproduction without fertilization. Fertilization നടക്കാതെ reproduction ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? Parthenogenesis എന്ന് വിളിക്കാം. The individual such produced after parthenogenesis is called a parthenote. പാർത്തനോജെനസിസിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പ്രൊജനീനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? പാർത്തനോട്ട് എന്ന് വിളിക്കും. ഇതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഏസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബൈനറി ഫിഷൻ, ബഡ്ഡിംഗ്, സ്പോർ ഫോർമേഷൻ, ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ, പാർത്തനോജെനസിസ്. All these are different types of asexual reproduction. Another feature of living organism is metabolism. Metabolism is the in vivo biochemical reactions. In vivo എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Within the body. എന്നാൽ outside the bodyക്ക് എന്താ പറയുക? In vitro. In vivo biochemical reaction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മെറ്റബോളിസം. Metabolism is also a feature of living organism. Another feature of living organism is the ability to sense. Almost all living organisms have sense organs. We have eye, skin, ear, so many sense organs we have. So all living organisms, including plants, think of touch me not plant, Mimosa pudica. If you touch the plant, the leaves fold. So it is also a power of sensation, no? So the power of or ability to sense is the feature of living organism. Thus, living organisms, they move, they reproduce, they undergo metabolism, they have the ability to sense, and so many features. Because of these features, we identify a living thing from a non-living thing. ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവിനെയും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിനെയും തരംതിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നു. മനസ്സിലായോ ഈ ഭാഗം? Now I am going to explain biodiversity. ജൈവ വൈവിധ്യം. It is nothing but the richness of species. A very good example for richness of species, area with the richness of species is sacred groves. കാവിൽ നമുക്ക് ജൈവ വൈവിധ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? പലതരത്തിലുള്ള ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും, different types of fauna and flora. And the duty of human being, the utmost duty of a human being is to care or to protect biodiversity.
it is for the existence of nature. And every organism in this biodiversity or in this nature must be named, and the process of naming a living organism can be called as nomenclature. We cannot just give a name to every living organism because there must be certain rules or criteria to be followed. ഒരു ജീവിക്ക് സസ്യത്തിനായാലും ജന്തുവിനായാലും പേര് നൽകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക റൂൾ, നിയമമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. സാധാരണ പേര് നൽകുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡിലാണ്. സോ യൂഷ്വലി every organism is named in Latin, and the name given in science, apart from the local name, every living organism is named in science, and this name is known as scientific name. And scientific name has two components. Scientific name in രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. The generic name or genus name and specific epithet or species name. And there are certain rules to be written to write the scientific name. That is, scientific names, the two, genus name and species name, must be written separately. It can be written in italics, or if it is handwritten, it can be underlined separately. The genus name must begin with the capital letter and species name with a small letter. അതായത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും വിട്ടുവിട്ട് എഴുതണം. ഒന്നുകിൽ ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതാം വിട്ടുവിട്ടിട്ട്, അഥവാ ഹാൻഡ് റൈറ്റൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വാക്കിനെയും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ്ലി വേർതിരിച്ച് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ജീനസ് നെയിം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും സ്പീഷീസ് നെയിം സ്മോൾ ലെറ്ററിലുമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് സം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് സം ആനിമൽസ്. മാംഗോ, മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക. കോക്കനട്ട്, കോക്കോസ് ന്യൂസിഫറ. Paddy, Oryza sativa. Wheat, Triticum aestivum. Now for animals, human being, Homo sapiens. Lion, Panthera leo. Tiger, Panthera tigris. Then cat, Felis domesticus. Dog, Canis familiaris. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ജീനസ് നെയിം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങണം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതുന്നത്. സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതുമ്പോൾ ഈ റൂള് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം? ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാംഗ്വേജസ്. നമ്മൾ ഹോൾ വേൾഡിൽ എത്ര ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരാളും റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ഓരോ ജീവിക്കും പേര് കൊടുത്താൽ സയൻറ്റിഫിക് മീറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരൂലേ. ഈ ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണ് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഒരു ജീവിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ആസ് ഐ ടോൾഡ്, while giving a name to organism, there must be certain criteria to be followed, and this criteria is included in ICBN and ICZN. That is, while naming a plant, the criteria which is included in International Code for Botanical Nomenclature must be considered. And while naming an animal, the criteria in International Code for Zoological Nomenclature can be considered. So one cannot name an organism roughly. Clear? ഒരാൾക്കും റഫായിട്ട് നമുക്കൊരു ജീവിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയയിലൂടെ മാത്രമേ നെയിമിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Now we should see classification. What is classification? The arrangement of or identification of organism or categorization of organism based on its characters. And the branch of science which deals with the classification is called a taxonomy. Branch of science which deals with the classification is called a taxonomy. Usually, you know, the animals are named in Latin. And in Latin, systematics, the arrangement or the hierarchical arrangement of organisms are done. And this
will make the study of living organisms easy and fruitful. Now let us see taxonomic categories. We have studied classification. Classification is not an easy task, you know. Classification എളുപ്പമാണോ? അല്ല, അതിനൊരു പ്രത്യേക ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. സസ്യങ്ങളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ICBN എന്നും ജന്തുക്കളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പേര് നൽകുന്നതിന് ICZN ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക്. ഈവൻ ദെൻ ലെറ്റ് us see now the taxonomic hierarchy ഓഫ് ആനിമൽസ്. നമ്മൾ ഈ സുവോളജിയിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി ഒന്ന് നോക്കാം. എവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവല്? സ്പീഷീസ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദ ചാർട്ട് ഹിയർ. ഫ്രം ഡൗൺ ടു ടോപ്പ് യു ഹാവ് ടു സീ. താഴേന്ന് മേലോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഏതാണ്? സ്പീഷീസ്. സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ജീവികൾ സാമ്യതയുള്ള, പൂർണ്ണമായ സാമ്യതയുണ്ട്. മനുഷ്യൻ, ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അല്ലേ? അതേപോലെ പാൻതിറ ടൈഗ്രസ്, പാൻതിറ ലിയോ. ടൈഗറിനെയും ലയണിനെയും ടൈഗറിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക്, കാരണം അത് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസിലാണ്. എന്നാൽ ഈ പാൻതിറ ടൈഗ്രസ് ആൻഡ് പാൻതിറ ലിയോ ദേ ഷെയർ സിമിലർ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഈവൻ ദെൻ ദേ ഹാവ് സിമിലാരിറ്റി. അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ സാമ്യത ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഗർജിക്കുന്ന സ്വഭാവം. ഈ ഒരു കാരണത്താൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിൽ വരുന്ന പാൻതിറ ലിയോനെയും പാൻതിറ ടൈഗ്രസിനെയും ജീനസ് പാൻതിറയിൽ കൊടുത്തു. സാമ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? ജീനസ് പാൻതിറ. എന്നാൽ ഈ ലയൺ ടൈഗറിനും പൂച്ചയ്ക്കും എന്തൊക്കെയോ സാമ്യതയില്ലേ? ഉണ്ട്. ആ സിമിലാരിറ്റി വെച്ച് അവരെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് സെയിം സം സിമിലാരിറ്റീസ് അവരെന്ത് കൊടുത്തു? ഫാമിലി, ഫെലിഡേ എന്ന് കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഈ പൂച്ചയും നായയും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ സാമ്യതയില്ലേ? അവർ ഫാമിലി വ്യത്യാസമാണ്. പൂച്ച, നായ. പൂച്ച, ലയൺ, ടൈഗർ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാമിലിയാണ്, ഫെലിഡേയിൽ വരുന്നു. നായ കാനിഡേയാണ്. പക്ഷെ നായയ്ക്കോ പൂച്ചയ്ക്കായാലും ലയണിനായാലും കൂർത്ത പല്ലുണ്ട്. സോ ദേ കം അണ്ടർ സെയിം ഓർഡർ. ക്ലിയർ? എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത ഓർഡറിലുള്ള ജീവികളെ നോക്കി നോക്ക്. നായ, പൂച്ച ഇതൊക്കെ ഒരേ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്, കാർണിവോറ. എന്നാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനോ വേറൊരു ഓർഡറിലാണ്, പ്രിമേറ്റിൽ അല്ലേ? നായയായാലും പൂച്ചയായാലും മനുഷ്യനായാലും ലയണായാലും ടൈഗർ ആയാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു. ദേ ഗിവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ്. സോ ദേ ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് അണ്ടർ ദ സെയിം ക്ലാസ് മെമാലിയ. ദെൻ കൺസിഡർ അതർ ക്ലാസസ്. ക്ലാസ് മെമാലിയ, ക്ലാസ് പിസസ് മത്സ്യങ്ങൾ, ക്ലാസ് ആംഫിബിയ തവള. ഇവരൊക്കെ ദേ ഗിവ് ബർത്ത് ടു ദേ ഹാവ് ബാക്ക്ബോൺ, നട്ടെല്ലുണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസസ് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് അണ്ടർ ഫൈലം കോഡേറ്റ. ഇവരെ എന്തിലാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത്? ഫൈലം കോഡേറ്റ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇൻ യൂണിവേഴ്സ് യു ക്യാൻ സീ ആനിമൽസ് വിത്ത് ബാക്ക്ബോൺ ആൻഡ് ആനിമൽസ് വിതൗട്ട് ബാക്ക്ബോൺ. നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികളുണ്ട്, നട്ടെല്ല് ഇല്ലാത്ത ജീവികളുണ്ട്. ഇവരെന്ത് തന്നെയായാലും ജന്തുക്കളാണല്ലോ അല്ലേ? ഇവരെ എന്തിൽപ്പെടുത്താം? കിങ്ഡം ആനിമാലിയ. ഇതാണ് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? ടാക്സ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോൺ എന്ന് വിളിക്കാം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്? സ്പീഷീസ്, ജീനസ്, ഫാമിലി, ഓർഡർ, ക്ലാസ്, ഫൈലം, കിങ്ഡം. ക്ലിയർ? ഇതാണ് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഈസി ടാസ്ക് അല്ല. ഇറ്റ്സ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട്. യു ഹാവ് ടു ഫോളോ സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ക്ലിയർ? And you have to see the position of arrow mark too while writing this taxonomic hierarchy. Each group can be called as taxa or taxon. I told you classification is not an easy task. It requires certain steps. When you see an organism, ഒരു ജീവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ. അതായത് നമ്മളൊരു ജീവിനെ കണ്ട ഇതിന് വാലുണ്ട്,
കാലുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ പറയും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ. ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇത് പല്ലിയാണ് എന്ന് പറയും, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. പല്ലി ഏത് വർഗത്തിലാണ് വരുന്നത്? reptile. It's a reptile. We are classifying it. No? And last step is naming. പല്ലി ആദ്യം പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. വി ആർ ക്ലാസിഫൈങ് ഇറ്റ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് നെയിമിങ്. വി ആർ ഗിവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ നെയിം ഓർ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ടു ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം. സോ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ, classification, second step is identification, then classification, and last step is nomenclature. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേര് നൽകുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി സ്റ്റെപ്പ് ഓർ ക്വിക്ലി യു കനോട്ട് ഗിവ് നെയിം ടു ആൻ ഓർഗാനിസം. Now the next and last subtopic in this chapter is taxonomic aid. What is taxonomical aid? Aid means the tool which help in classification. Taxonomical aid means a tool or subject which help in classification. The best good examples include herbarium. Herbarium is a taxonomical aid. Usually in plants, the plants are classified using herbarium. The plants which are collected from remote places can be pressed for some days and it can be pasted on herbarium sheets, and certain details of the plant, the collected place, collected time, the name, local name of the plant, then scientific name of the plant, all these must be given on the sheet. ഒരു ചെടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക കുറേ പേപ്പറിൻ്റെ അട്ടിയിൽ കുറച്ച് ദിവസം. അതിനുശേഷം ഇതിനെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. അതിന് സർട്ടൻ ഒരു ടേബിളർ കോളം ഉണ്ടാവും പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ. അതിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തത്, സമയം, ഇതിൻ്റെ ലോക്കൽ നെയിം എന്താണ്, സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. മറ്റൊന്ന് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ. പോണ്ടിച്ചേരിയിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ അല്ലേ. ഓക്കെ, അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളുണ്ടാവും. അവിടെ ചെടികൾക്കെല്ലാം പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ലേബിൾഡാണ്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, ലോക്കൽ നെയിം, സയൻറ്റിഫിക് നെയിം. ദെൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതൊരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? മ്യൂസിയത്തിൽ ഡെഡ് ഓർഗാനിസം സ്റ്റഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആനിമൽസൊക്കെ സ്റ്റഫ്ഡ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാറ്റലോഗ്സ് ഉണ്ട്, മോണോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട്. കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ തയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ, കാറ്റലോഗിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ. അതുപോലെ ആനിമൽസിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട്, കാറ്റലോഗ്സ് ഉണ്ട്, മോണോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട്, മാനുവൽസ് ഉണ്ട്, books are. Manual is nothing but book. All these form taxonomical aid which help a zoology student to learn about animals in detail. ജന്തുക്കളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാനും അവരുടെ ലോക്കൽ നെയിമും സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അറിയാനും അവരേത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് ഒരു ലേണറിന് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.